پر صلوات۔ وفا کے زور میں سچ کی پناہ میں رکھنا، وفا کے زور میں سچ کی پناہ میں رکھنا، مزہ حیات کا مرنے کے بعد میں رکھنا، مزہ حیات کا مرنے کی راہ میں رکھنا۔ چلے جب عرش سے غازی تو یہ فاطمہ نے کہا میرے حسین کو اپنی نگاہ میں رکھنا۔ اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، امی نے کل جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ ہے۔ واہ واہ، ایک شہر علم و حکمت بسایا یہ معجزہ، پھر 12 دری سے اس کو سجایا یہ معجزہ۔ واہ، اذن ربی سے معجزہ لب کھولنے لگا، صورت تھی مصطفیٰ کی خود خدا بولنے لگا۔ کیا کہنا، اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مجال 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 مجال، بسم اللہ بسم اللہ۔ خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے، اچھا، خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے، بشر کو کیسے ملا کا سفر سمجھ آئے۔ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی، علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ آئے۔ نعرہ حیدری، آپ لوگ نظر مولا ایک قدم آگے نہیں آتے؟ آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں، نظر اللہ نے آز حسین ایک ایک قدم ہر بندہ آگے آ جائے، اس سے آگے میرے پاس واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک قدم بیٹا نظر مولا آگے آ جاؤ، مجلس کا حصہ بن جائے۔ بھائی جان بسم اللہ، سائیں جی بسم اللہ۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا، آہا، شاعر آل عمران رب اللسان کا مجال مجال مجال، میری مجال میری مجال میری مجال، آپ کی آمد۔ بی بی آپ کو عزت دیں۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا۔ آہا آہا، سر پہ آفات ہو تو تسبیح جیو، نبی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی نادے۔ آہا، واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی جی مہربانی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی، آہا، اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی تو اس دیر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، آہا، اور واہ واہ دنیا میں نہ ہوتی اگر بطول کی بیٹی واہ واہ، تو یہ حج یہ نماز یہ اذان نہ ہوتی۔ واہ واہ، اور اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے، آہا، اور جب ان پانچوں کی سیرت کو ایک جسم میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہ شام غریباں علی کی بیٹی نے، پتہ نہیں میری صداقت جی کہاں سے شروع ہو گئی، دعائیں بھی میں منگواؤں گا، نوکری بھی میں پوری کروں گا، بس بابا جان میں بیٹا ان کا، انہوں نے جہاں سے چھوڑ دیا ہے، اگر آپ مجدد جی مجھے تھوڑا سا ٹائم میری مرضی کا آج سنیں، بڑا سنا ہے آپ نے، مجھے 40 برس ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے کرتے دارین، میرے لیے اس پورے پنڈال میں بندہ ہی نیا کوئی نہیں، میری 1000 مجال ہے، ایسی ابو آپ نے کہا ہے تو میرا دل کر گیا ہے۔ کہا یہ شام غریباں علی کی بیٹی نے، عزا کے اشک پلا کر ولی بنا دوں گی، حسین بول اگر فوج کی ضرورت ہے میں ان یتیموں کو کل تک علی بنا دوں گا۔ شاباش، میری یہی داد ہے، جنہیں میں سمجھ آتا ہوں وہ یہی سنتے ہیں۔ ہاں، میں ہر بندے کا خطیب ہی نہیں ہوں، میں ہر بندے کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہوں،
मकसूद जी वो जी गाजी इतना देने जी सरदार साहब गाजी इतना देने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीबी आपको इज्जत है, मेरी शहजादी आपको इज्जत है, कायनात की मालकिन आपको इज्जत है। आप जिए, आप सलामत रहें। मजलिस के अच्छा कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने अदा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी। अंकल जी मुझे देखिएगा, अदा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी। हुसैन बोल अगर फौज की जरूरत है मैं इन यतीमों को कल तक अली बना दूं। कायनात की मालकिन इस घर को इज्जतें अता फरमाए। मेरी शहजादी आपकी दिन भर की ये नौकरी कबूल फरमाए। आप सब जानते हैं कि 72 में ये अज़ाई सफ़र जो है इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत सरकार सरदार रब नवाज खान मरहूम अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकदहू से शुरू हुआ और फिर इसमें एक कारवान बनता चला गया। सरदार जयगम खान का नाम इस कारवान का हिस्सा है। अगर आप लोग नाराज न हो तो किबला काबा सरकार मलिक अली जाफर अलवी साहब का नाम इस कारवान का हिस्सा है। अगर आप सर हिलाने की बजाय बोलें तो शहीद हुसैनियत सरकार मोहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकदहू वो भी 72 के इस अदबी कबीले का हिस्सा हैं। किबला काबा आली मरतबत सरकार अल्लामा बाबा रियाज शाह साहब आफरतवाल वो भी इसी कारवान का हिस्सा हैं। और यूसुफ खान मरहूम अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकदहू वो भी इस काफिले का हिस्सा है। इसी घर के फर्जंद थे जिस घर में खैर और बरकत के लिए ये जिक्र हो रहा है। जावेद अंकल से लेके अजीज अकबर तक ये सारे का सारा कबीला इस काफिले का हिस्सा है। और सफ़र करते 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 अब ये जिम्मेदारी मौला ने सरदार अली इमरान साहब को सौंपी है। मौला उसे नजर बद से बचाए, मालिक आपकी नौकरियां कबूल फरमाए, परवरदिगार आपको और इज्जतें अता फरमाए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमान एक बड़ा मोतबर नाम जिक्र मज़लूम की दुनिया का जनाब मुर्तज़ा आशिक साहब, बड़ा मोतबर नाम है जिक्र मज़लूम की दुनिया का। मुर्तज़ा चुने हुए को कहते हैं। सर हिला दिया आपने। मैं अरबी ग्रामर की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। अरबी लैंग्वेज में चुने हुए के लिए 3 लफ्ज़ हैं, चौथा लफ्ज़ ही नहीं है। चुने हुए को मुस्तफ़ा कहते हैं या मुर्तज़ा कहते हैं या मुश्तबा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाबा जीवो जी जी साईं जी जीवो। बाबा जान मेहरबानी कीजिएगा। हाँ अल्लाह अकबर। बीबी आपको इज्जत है, जिए मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, बीबी आपको और इज्जत अता फरमाए। बस 17 जेठ है चूँकि, और शफीक भाई ने आती जिस शफकत से जिस प्यार से मुझे मिले हैं मेरा सफ़र की थकावट ही जाती रही। मौला इस घर को, इन सारे दोस्तों को, सारे सरदारों को और इज्जतें अता फरमाए। 2-3 मेहमान रह गए हमारे, मुर्तज़ा साहब और जनाब काजी वसीम अब्बास साहब। मैं आपका शुक्रिया ही अदा करने आया था। मेहरबानी आप मुझे भी बुला लेते हैं, मुझे भी 2-4 लफ्ज़ कहने की हिम्मत हो जाती है। 17 जेठ के हवाले से मुझे अली साहब ने एक बड़ी पुरानी नज़म याद कराई है और उसके लिए हुक्म दिया है। मैं वो नज़म बिल्कुल पढ़ूंगा, शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ एक बात करनी है, और बाबा जान मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, मुझे उसके लिए ढेर सारा मजमा नहीं चाहिए, मुझे उसके लिए चुने हुए लोग चाहिए। नाराज ना होना, चुने हुए थोड़े ही होते हैं। हाँ बुरा न लगे तो चुने हुए थोड़े ही होते हैं। बीबी आपको इज्जत दे। मुश्किल कुशाओं के घर में कायनात की मुश्किल तरीन हकीकत को हुसैन कहते हैं। शाबाश नारायण जी हो मेरा पुत्र, मैं जी भाई सदाकत गाजी दी कसम है, मैं राजी हो गया। बीबी आपको इज्जत दे जी, अल्लाह करे ये जी सलाम है आपको, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। अल्लाह न करे आपने मुझे कहा नहीं सुना, पूरे मुल्क में आपने सुना है मुझे। बीबी आपको इज्जत है मलिक साहब, 14 की कसम है, अब कोई ना बोले मेरा कोई गिला नहीं, लेकिन आपको बोलना होगा। हाँ आप, मुझे पता है कि आप मुश्किल चीजें पसंद करते हैं। मुश्किल कुशाओं के घर में
نہ سمجھ آنے والی مشکل ترین حقیقت کو بیٹا بولا کرو، ایسی باتوں پہ مہربانی کیا کرو بیٹا. شریعت کے لغت میں انکل اس حقیقت کو حسین کہتے ہیں. جن کے ہاں مر کے جینے کا رواج ہے انہیں انبیاء کہتے ہیں. سر نہ ہلائی تین غازی دا واسطہ اے علی صاحب نو پتہ نہیں دے کی سواد ہے حسن صاحب نو ایویں مسکین نو چھیڑ دیندے نے جیڑا کم کسے تو لینا ہوندا او میں کہندے نے تائیں موقع کم کرنا ہے. میں کہ جن کے ہاں مرنے کے بعد جینے کا رواج ہے انہیں انبیاء کہتے ہیں، انہیں اولیاء کہتے ہیں، انہیں معصومین کہتے ہیں، انہیں کربیاں کہتے ہیں. جس کے ہاں سرے سے مرنے کا رواج ہی نہیں اسے حسین کہتے ہیں. مطلب جیو یار، شاباش شاباش، ہمار جیو میرا بچہ. جی جی سلام ہے آپ کو. 14 کی قسم میں قیمت ہو گئی ہے. میرے سفر کی آپ کی کیا بات ہے؟ غازی کی قسم آپ کی کیا بات ہے؟ یہ مشکل کام کرنے کے لیے میری شہزادی نے میری نوکریاں لگائی ہیں بابا جان، جن کے ہاں مرنے کا رواج ہی نہیں ہے. کہہ دوں ایک جملہ، کہہ دوں ایک جملہ، مقصود تیری خوشامد کراں تے اس تو بعد میں انسان آوے تیری داد تو ہو مجبور گیا. جملہ ہی بڑا اوکھا ہے تے زندگی جو پہلی باری میرے اتھے آیا ہے. 40 سال دی ذاکری بھائی صداقت پہلی باری میرے منہ تے جملہ آ رہا ہے تے میرا دل پہ کرتا ہے میں آکھی جاؤں کوئی تو بولے گا. جو آئے تو فرشتوں کا علاج کرتا ہے، جائے تو وحدت کے کام کاج کرتا ہے. شاباش مجدد جیو جیو، یہ ہاتھ اونچے رہے. ہاں ہاں یہی میں آ رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو دکھی نہ کرو یار، جنہیں سمجھ آ رہی وہ ضرور بولو. جی اللہ اکبر. سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو بھائی. بی بی آپ کو عزت دے. جسے علی کہنا نہیں آتا اس کی مجبوری ہے، جسے آتا ہے وہ بولے حیدری. میں پڑھ دوں گا، ایسا نہ ہو آپ اور میں رہ جائیں. غازی کی عزت کی قسم ہے میں قبر تک اس بندے پہ پھر اب دکھی رہوں گا جسے لفظ سننے کی عادت ہوئی اور وہ نہ بولا. سجدے میں سر رکھ رہا تھا جب اوپر سے آواز آئی ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور نفس مطمئنہ کے مالک میں راضی ہوں، تو راضی ہو جا اور آ جا. سجدہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، جواب بھی دینا چاہ رہا تھا، منہ سے بولا ہی نہیں، سر کے اشارے سے کہا میرے پاس وقت نہیں، تو آ جا آ جا. شاباش شاباش. یہ ہوئی نا بات جاوید انکل، یہ بات ہوئی نا. اس کا نام کا کھڑا ہے نا، اس کا نام صداقت کا کھڑا ہے نا یار. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کروڑ شوکت قربان کروں تیرے اس معیار پہ، تیرے اس سننے پہ. اللہ اکبر. اسے فطرس بنانے کا ڈھنگ آتا ہے، جسے حر بنانے کا. اللہ اکبر. اب میڈیکل سائنس کی دنیا میں بابا جب سفر کریں گے نا تو جیسے ہم مولوی حضرات میں بعض اوقات بڑا ناز کرتے ہیں میں فلانے بندے دا نکاح پڑھایا، میں فلانے بندے دا نکاح پڑھایا، میں فلانے دے کانے چ اذان آکھی. اس قسم کے ناز ہم کرتے ہیں نا. بعض اوقات ڈاکٹرز بھی ناز کرتے ہیں میں نے فلاں کا آپریشن کیا، میں نے فلاں کو ٹھیک کیا، میں نے فلاں کا علاج کیا. اب وہ کتنا بڑا طبیب ہوگا جس کا پہلا مریض ہی عرشی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میری شہزادی آپ کو عزت دے. آپ کی کیا بات ہے؟ میں نے یہ بھی نہیں پتا بے انکل جاوید میں نے کی ہویا پہ ہے، پر میں غازی دی قسم میں خوش آمدید لانا تھے. میں نے ملک علی جعفر صاحب بڑے یاد آ رہے ہیں. 14 دی قسم میں قبلہ و کعبہ سرکار ملک علی جعفر صاحب میں بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں. وہ آخیا کرتے سن بے جس تھانے دے وچ پرچہ ہوئے نا، جس تھانے دے وچ پرچہ ہوئے اسے تھانے جی سنی جاندی ہے. پتہ نہیں کتنا حدود اربع حسین دا مجرم مرشد دا علاج. ہائے 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 اللہ اکبر. سلام ان بزرگوں کو
اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. جسے علی کہنا آتا ہے وہ بولے حیدری. صدقے صدقے کروڑ واری سلام. جیوے حسن جیوے علی جیوے غازی استاد نے آپ کے کیا کہنے, آپ کے سننے کے کیا کہنے. جس کی اڑان کا سدرات لگا ذکر جس کی اڑان کا اس کو شفا ملی ہے شائع مشرقین سے. اور فطرت سے میں نے پوچھا کرونا کا کوئی علاج, اس نے کہا عرض کرونا حسین سے. اتنے بندے کرونا کے ڈر سے نہیں مرے جتنے ڈر کے کرونا سے مر گئے. پتہ نہیں میں کی پڑھ گیا, پتہ نہیں میں مقصود کی آکھ گیا اس جملے جدے تو سفر ہوندہ ہے وہ بندہ تو بولے نا. میں کہ اتنے بندے کرونا کے ڈر سے نہیں مرے. علی جی سوری, جتنے ڈر کے کرونا سے مر گئے. آؤ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے, جو بندہ اندر ہے, تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ, تیرا ہاتھ ہٹے تو میں پڑھ دوں گا ورنہ میں چھوڑ دوں گا. 1400 سال پہلے تمہیں فطرت کے حکمران مصطفیٰ بادشاہ نے کہا تھا فاصلہ رکھو, تو نے بات ہی نہیں مانی. شاباش شاباش میرے بچوں, شاباش میرے بچوں. پڑھے لکھے بچے بولو میرے ساتھ, بھائی جان آپ کی مہربانی, جیئے آپ, اللہ کے لیے ہاتھ اونچا رہے. تم نے بات مانی نہیں, تم نے بات سنی نہیں, تم نے بات سمجھی نہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, جا پوچھ ان بزرگوں سے جن کی سفید داڑھی ہیں. بی بی آپ کو عزت دے. شریعت کی دنیا میں بہن اور بیٹی کے بیٹھنے میں بھی, بہن اور بھائی بھی بیٹھے ہوں تو فاصلہ ضروری ہے. دکھ کیا اس نے جو نہیں بولا. ماں اور بیٹا بیٹھے ہوں فاصلہ ضروری ہے, باپ اور بیٹی بیٹھے ہوں فاصلہ ضروری ہے. تو نے کہا نو ڈسٹینس, تو نے کہا سارے فاصلے مٹا دو. تو نے فطرت کے فاصلوں کو مانا ہی نہیں ہے. آج فطرت تجھ سے انتقام لے رہی ہے, آج تو منتیں کر رہا ہے فاصلہ رکھو. آج تو منتوں پہ آ گیا. تم نے نیوزی لینڈ میں, تم نے کشمیر میں, تم نے شکاگو میں, تم نے پیرس میں, تم نے انڈیا میں مسلمان بچوں کو, مسلمان گھروں کی بہو بیٹیوں کے چہروں سے زبردستی نقاب اتار کے کہا پردے کی گنجائش نہیں ہے. آج اپنی بیٹیوں سے کہہ رہے ہو ماسک لگائے بغیر. ہائے ہائے ہائے, شاباش شاباش, صداقت جیو. غازی استاد ندارین, اللہ اکبر. اسی کا نام شارہ ہے, اسی کا نام باتر ہے, اسی کا نام گکھڑ ہے. یہی معیار ہے اس علاقے کا, یہی معیار ہے. پہاڑ والوں مجھے اکیلا نہ کرنا, کھڑا میں اپنے گھر میں ہوں, میری ذاکری پہ حرف کوئی نہیں, مجھے اندر سے ڈر کوئی نہیں. داد ملی نہ ملی میں ہی شوکت ہوں. 14 کی قسم میں مطمئن کھڑا ہوں, لیکن مجدد میری وہ بچے مدد کرنا جو اردو سن لیتے ہو. اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تلاش کرو اس منتقم کو جو پردے میں بیٹھ کے تم سے انتقام لے رہا ہے. یہ انکل بڑی مہربانی, انکل بڑی مہربانی. بی بی آپ کو عزت دے, میری شہزادی آپ کو عزت دے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں, یہ چہرے سلامت رہیں. یہ بھی کل کی بات ہے. پی ایم پاکستان صاحب نے اپنی سپیچ میں فرمایا ہے عید پہ ایک دوسرے کو گلے لگانے کی ضرورت نہیں, معانقہ مت کرنا, مصافحہ مت کرنا. صدر محترم عارف حلوی صاحب نے اپنی سپیچ میں میڈیا پہ کہا ہے خبردار مسلمانوں عید ملو بس اتنی دور سے, معانقہ نہیں کرنا, مصافحہ نہیں کرنا, قریب نہیں آنے دینا. پیرامیڈیکل سٹاف کہہ رہا ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں, مخادیم کہہ رہے ہیں, ماتمی کہہ رہے ہیں, دونوں دھڑوں کے طرفین کے بڑے بڑے لیجنڈ لوگ بار بار یہی کہتے رہے ہیں بس اگر کسی سے اظہار محبت کرنا ہے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے, یہی کافی ہے. گلے نہیں لگانا, معانقہ نہیں کرنا, بس سینے پہ ہاتھ رکھ دینا, یہی کافی ہے. شوکت کہتے ہیں ان کرونائی حوادث کی وجہ سے دوستو, ان کرونائی حوادث کی وجہ سے دوستو شش چاہت پہ ایک مسلسل خوف سا چھا ہی گیا. عمر بھر الجھے رہے ہیں آپ مستوں سے مگر ہاتھ آخر آپ کا سینے تلکا. ہائے ہائے ہائے, شاباش شاباش شاباش. علی حق, جو علی کو حق مانتا ہے جہاں بیٹھا ہے وہیں سے ہاتھ اٹھائے گا.
क्या कहने, एक कदम आगे चलूं विद द सेक ऑफ मौला, आप बोलेंगे, आपको मुखातब होकर कह रहा हूं, आप बोलेंगे एक कदम आगे चलूं। वजारत तालीम परेशान है, स्कूल खोले न खोले, खोले न खोले, बच्चे जाएं स्कूल में, डिजीज ना हो जाए, प्रॉब्लम न बन जाए, लम्स खराब ना हो जाए, नफास पे हमला ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोरोना बच्चों को चिमंडा जाए, माएँ परेशान है, भेजे न भेजें, वैक्सीनेशन हो रही है, पूरी दुनिया ने वैक्सीन बना ली, इलाज हो रहा है। एक वैक्सीन शौकत भी बता रहा है, मसमूम वायरस से छुड़ानी है जान घर, खाके शिफा का अर्क फजा में उछाल दो, महफूज घर में आएंगे बच्चे स्कूल से, नाते अली को छाप के बस्तों में डाल। शाबाश 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 शाबाश। जी बाबा इस्मत जी 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 साईं जी 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 भाईजान जी मलिक जी जी वो अल्लाह अकबर। जेदे अंदर है अली ओ बोले हैदरी। आप जिए, आप सलामत रहे। यस आप आपको आता नहीं, उठो सुनाओ। मोतबर निस्बत शब्बीर से जाते करना, चार चेहरों से रोशन ये रातें करना, और इन मजालिस में SOPs का मतलब ये है फासला रख के बिला फसल की बातें करना। दश्ते बला की रेत पे सजदा हुसैन का। अब मेरी मर्जी के विचार में से सुन, हाँ ऐसे ही खड़े होके और बोलना है वाजिब समझ के। दश्ते बला की रेत पे सजदा हुसैन का, अब तक सरों के देश में सजदों का ज़ैन है सारी कायनात सपुर्दे खुदा, मगर तौहीद करबला से सपुर्दे हुसैन। अब जो नहीं बोला ना, अल्लाह करे बोले ही नहीं यार। अब मुझे दुखी किया उसने जो नहीं बोला। हाँ सुन्नी भाइयों की मर्जी है यार, जो शिया माँ का बेटा है वो हाथ उठाए भाई। हैदरी बाबा जान जी, बाबा जान हैदरी हैदरी हैदरी। पंजवा नारा मिलके 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 हैदरी जी तामील। आप जिए, आपके सुनने के क्या कहने। है सारी कायनात सपुर्दे खुदा, मगर तौहीद करबला से। अच्छा बड़ी मेहरबानी। इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है, आशूर की शब दीन के मंशूर की शब है। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। इम शब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है, आशूर की शब दीन के मंशूर की शब है। ये अम्र उल अम्र के मामूर की शब है। कम से कम इस मजमे में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी इस मिसरे पे आपकी दाद को। हाँ इस मजमे में 35-36 साल गुजार दिए मैंने। ये अम्र उल अम्र के मामूर की शब है, नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा चलें, अगर आपका सागर छलक पड़ा है तो मैं तो फजैल पढ़ रहा था। अगर आपकी ये हालत है तो फिर एक तसव्वुर ज़हन में रखो। अली इमरान साहब आपसे माफ़ी, तसव्वुर ज़हन में रखना। और मैं एक बात करने लगा हूँ, ये घर में जाके किसी माँ से पूछना, जवान बेटे के साथ उसके कब्रिस्तान में रात गुजारना कितनी मुश्किल है।
نہیں لگا آپ کو میں کیا پڑ گیا. بہت امیر ہوگا وہ بندہ اس کے پاس ہاتھ سادہ رہنا سینے پہ نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. انکل جی وہ مسیب دیا زندگیاں ہوں بابا پترا دے شہر آباد ہوں میں تے نوکر جو ہوتا تھا. علی کی بیٹی بیٹوں بھائیوں کے یقینی قبرستان میں آج آخری رات گزاری. نارائن تیرے ہنجوں دی قسم ہے میرا اندر اتنا زیادہ کرب آمیز ہو گیا میں قرآن سو سجدہ ہوں نہیں پتہ لگتا پیا. سیدزادے میں معاف کرے جے مرتضیٰ صاحب اولاد رسول ہے آپ. یہ میں معذرت آپ سے کر کے جتنے سیدزادے بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. صداقت بھائی یقینی پتہ ہے ہر ماں کو کہ میرے بیٹے کی آخری رات. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں. میں نے اشرے پڑھے ہیں اشارے میں. میں نے گکھڑ باتر فتح جنگ کامل پور اٹک زندگی گزار دی ہے. میں ایک سوال کا جواب دینا شاید میں اسی پہ چھوڑ دوں. آج کی اس رات میں جو یقینی موت والی رات ہے کون سی ماں زیادہ دکھی ہوگی جس کا 18 سال کا ہے یا جس کا 6؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ جانے یتیم کی ماں کا کیا. اللہ اکبر. سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں امام حسین کا. میں ڈاکٹر اکبر صاحب اپنے مطالعے کی ذمہ داری قبول کروں گا. عامر بیٹا معاف کرنا مجھے نہیں پتا آپ نے اس سے پہلے مجدد یہ لفظ سنے نہیں سنے. یہ میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. یہ جو آج کی رات ہے نا کربلا کے میدان میں اس کا تصور شب عاشور کا ہے. ہر ماں بیٹے کو پیار کر رہی ہے. 2 بیٹے ایسے ہیں جو ماں کے دروازے پہ انتظار میں ہیں کبھی ماں ہمیں بھی بلا لے. ایک کا نام معاون ہے ایک نہیں آتا تجھے ماتم نہیں آتا تجھے ماتم. اللہ اکبر. ہاتھ مار بیٹا ہاتھ مار سینے پہ. جنہیں ہائے کرنا آتا ہے انہیں اکبر کے اجڑنے کا واسطہ. جی جی جو اکبر کی جوانی کے نوکر ہو وہ ہے ضرور کرو. 2 بچے ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہے کہ ماں ہمیں بھی بلائے. پتہ نہیں وہ کیسے تیار ہوئے کس نے تیار کیے. مقتل خاموش ہے. 14 کی موجودگی کی قسم ہے. یہ اون و محمد نام کے وہ 2 شہزادے مرتضیٰ شاہ جی مر کوئی نہیں جاتا لیکن اگر کوئی جملے پہ روتے روتے مر بھی جائے نا یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں باپ لے کے جب آیا تھا نا جب مکے سے نکلی تھی علی کی بیٹی مدینے سے یہ ماں کے ساتھ نہیں آئے. یہ بچے مدینے سے ماں کے ساتھ نہیں آئے. ماں ان سے جدا ہوئی ہے 28 رجب کو. 2 دن رجب کے شعبان رمضان شوال ذیقعد ذی الحج کی 11 کو ان کی ملاقات ہوئی ہے ماں کے ساتھ. 4 مہینے 12 دن کے بعد عبداللہ انہیں لے کے آئے ہیں عالیہ کے پاس اور لا کے کہا ہے کہ عالیہ تم جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئی. حسین دین بچانے کے لیے گھر سے نکلا تھا کوئی صدقہ لائی ہو. علی کی بیٹی نے کہی میں جلدی میں آئی میں لا نہیں سکی. عبداللہ نے کہا کوئی بات نہیں میں صدقہ لایا ہوں. علی کی بیٹی نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا نہ کوئی اونٹ نہ کوئی گھوڑا نہ کوئی سونا نہ کوئی چاندی کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ جس نے اب ہاتھ نہ مارا. عبداللہ نے کہا اونٹ گھوڑا چھوٹے لوگوں کا صدقہ ہوتا ہے جب سردار بڑے ہوں صدقہ بھی بڑا ہوتا ہے. یوں کہہ کے دونوں ہاتھ کھولے. ایک میں اون کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ. نہیں آتا جنہیں ماتم سر نیچے کر یار. ایک میں اون جی 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 یہی حق ہے ماتم کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ 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 دارین. جی بابا جان جی بابا جان جی بابا جان. قرآن دی قسم ہے میں فضائل پڑھوں سا. میں علی تو شرمندہ بھی کھڑا مگر تسی رو پائے ہو. ماحول ہی کچھ اور ہو گیا تھا. میں کی جی مقصود ہو کدے نہ رہوں میں اور غازی اس طرح نہیں. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ کھول کے کہا یہ اون ہے یہ محمد ہے. جب حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف سے صدقہ. سب سے چھوٹا نوکر ہوئی امام حسین بادشاہ کا. صداقت کسی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت. میں شوکت رضا شوکت گکھڑ اپنے گھر کھڑے ہو کے 72 میں
मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जो बंदा कहता है शौकत मैं दुआ मांग मांग के थक गया हूं, कबूल नहीं हुई, तो इस जुमले पे हाथ मार सीने पे और दुआ मांग, तेरी अगले साल तक कबूल ना हो, मेरा गरेबान हाजिर है। मैं 18-19 बच्चे इस मुल्क में ऐसे जानता हूं, इस जुमले पे मैंने उन्हें कहा था दुआ मांगो, और आज उनकी झोलियां दारैन आबाद है। मुझे नहीं पता कौन मातम करे कौन न करे। 28 रजब को चली थी, 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने माँ को देखा था, बच्चे दौड़े माँ की तरफ। बच्चों को यकीन था माँ हमें सीने पे सुलाएगी, माँ हमारा मुंह चूमेगी, माँ हमें कंघियां करेगी, माँ हमें हाथों से खाना खिलाएगी। बच्चे अम्मा अम्मा करके ज़ैनब के करीब आए, पता नहीं कौन है जो अब मातम न करे। अली की बेटी ने कहा ना मोहम्मद पीछे हट जाओ, तुमने बाप से सुना नहीं, तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयदजादी हूँ, हम सदके को हाथ नहीं लगाते। औनो मोहम्मद तुमने, जिसे नहीं आता मातम वो न करे, जिसे आता है उसे ज़ैनब का वास्ता यार, एक बार हर बंदा हाथ मारे भाई, जिसकी माँ शिया है वो एक बार हाय कर दे यार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। जी ओ क्या हाल हो गया, हौसला 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 हौसला। मैंने फज़ैल भी छोड़ दिया, मुझे 2 जुमले और पढ़ने दे यार। अल्लाह अकबर। ओ गालिब कभी ना रोना पड़े, और ये दुआएं कबूल हो, कायनात की मालकिन राजी हो। जी बेटा तेरी जवानी पे दाग रहे। अली की बेटी ने कहा मोहम्मद तुमने सुना नहीं, तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयदादी हूँ, हम सदके को हाथ नहीं लगा। मौला दी कसम है मैं पढ़ देना है, इत्थे जड़ा माहौल है इत्थे कयामत आ जानी है। अल्लाह अकबर। सितम नसीब फजाओं को टाल देता है, मुसीबतों की हवाओं को टाल देता है। कहा हुसैन से ज़ैनब ने औन को ले जा, सुना है सदका बलाऊंगा। हालो हालो चीखा मारन वाले हो, ओ मैं ओ सदके सदके, हौसला हौसला। ओ क्या हाल हो गया। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन से ज़ैनब ने औन को ले जा, सुना है सदका बलाओं को। माफी 4-5 मिनट की और माफी। सुना भाईजान कभी ना रोना पड़े, बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। सुना है सदका बलाओं को टाल देता है। चले ये बच्चे माँ के साथ तड़पते रहे, कभी माँ प्यार करे, करते 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 ये रात आ गई। शबे आशूर से कम नहीं है ये रात, ये 17 जेठ का कॉन्सेप्ट ही शबे आशूर का है। आखिरी रात है अली की बेटियों की भाइयों के साथ, आखिरी रात है, तू बड़े सुकून से सो जाएगा। 4 साल की बच्ची सारी रात भाई का झूला झुलाती रही, कहती रही असगर पानी नहीं मिलता, असगर मैं हर खेमे में कितनी कितनी बार गई हूँ, असगर तू भी मरने वाला है, मैं भी अल्लाह अकबर। आधा मिनट 1 मंजिल तक खत्म हो गई गुफ्तगू। 10 मुहर्रम का दिन शुरू हो गया, शहादतों का सफर शुरू हो गया। ये वाहिद बच्चे हैं जो हुसैन ने खुद तैयार किया। पता नहीं मैं क्या पड़ गया इस जुमले, ये तो उन्हें पता है जो मसाइब पेश करते, ये हर बंदे को तो समझ नहीं आई सजाउल खान इसमें मैं क्या कह गया। वाहिद जोड़ी है जो हुसैन, जी मैं नौकर हूं, जी मैं नौकर हूं, जो हुसैन ने खुद तैयार की। बच्चों को तैयार करके हुसैन बहन के पास ले आए। आलिया और मोहम्मद को तैयार करायो। अली की बेटी ने कहा अल्लाह के हवाले। हुसैन बहन का जवाब सुन के सैयद साबरीन की ताकत खत्म हो गई, खेमे से बाहर आ गए। बच्चों से कहा तुम जानो तुम्हारी माँ जाए। बच्चे आगे बढ़े, अम्मा अम्मा हम 6 महीने से तरस रहे हैं, अम्मा हमें प्यार तो कर दे, अम्मा हमें सीने तो लगा ले, अम्मा हमें एक बार बेटा तो कह दे। अली की बेटी ने कहा मोहम्मद मैं कोई आम मस्तूर हूँ, मैं वक्त की बतूल हूँ। अगर वाकई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं तुम्हें सीने लगाऊं, मेरी कुछ शर्तें हैं।
करबला के जंगल में वो पूरी करो, मैं बहुत प्यार करूंगी। बच्चों ने कहा अच्छा माँ हुक्म कर। अली की बेटी ने कहा मैं जानती हूँ तुम 3 दिन के प्यासे हो, लेकिन आज करबला के मैदान में कोई बंदा ये न कहे ज़ैनब के बेटों ने दरिया की तरफ देखा है। या ज़हरा, या ज़हरा, जेड़े बहुत अमीर हो वो शर्त ले कर लो, जेड़े गरीब बन के बैठे हो हाथ मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने कहा आज करबला के मैदान में कोई ये न कहे ज़ैनब के बच्चों ने दरिया की तरफ देखा है। अम्मा तामील होगी, कोई और हुक्म। अली की बेटी ने कहा एक हुक्म और है। अम्मा हुक्म कर। अली की बेटी ने कहा जानते हो ना सुबह से लाशें उठा उठा के मेरा भाई थका हुआ है, मेरे भाई की जागीर में नहीं उतरना। मेरे भाई की जागीर में नहीं उतरना। मोहम्मद वादा करके बाहर चला गया और ने माँ के पाँव पे मुंह रख लिया। मम्मा एक छोटी सी तकलीफ है। अली की बेटी ने कहा बता। बच्चे ने मुंह आगे किया, नहीं सुना हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं मक्तल का दामिन हूँ। बच्चे ने कहा अम्मा मैं तड़प रहा हूँ, एक बार मुझे प्यार तो कर दे। अम्मा मैं 6 महीने से तरस रहा हूँ, अम्मा एक बार मेरे मुंह पे बोसा तो दे दे। अली की बेटी ने कहा अच्छा अगर तूने मेरा बोसा लेना है ना तेरे लिए मेरी अलहदा शर्त है। औन ने कहा अम्मा हुक्म कर। अली की बेटी ने कहा जब तूने जीन से उतरना है ना मामू को आखिरी सलाम करने के लिए हाथ माथे पर रखना है। जब तक मामू न कहे मैं राजी हूँ तूने हाथ नहीं उठाना, फिर मैं तुझे प्यार करूंगी। बच्चे ने कहा अम्मा वादा हो गया। बच्चे मैदान आ गए, हुसैन खैमे के दरवाजे पे आ गया, आलिया मुसल्ले पे आ गई। हुसैन बताता रहा तेरे बच्चे बड़ा अच्छा लड़े। कहती रही माशाल्लाह तेरे बच्चे जाफर तैयार लग रहे हैं। कहती रही माशाल्लाह तेरे बच्चे हैदर करार लग रहे हैं। कहती रही माशाल्लाह तेरे बच्चों में से एक हसन लगता है एक हुसैन लगता है। कहती रही माशाल्लाह ज़ैनब तेरे बच्चे अब्बास दिखाई देते हैं। कहती रही माशाल्लाह दरवाजे पे हुसैन था, मुसल्ले पे ज़ैनब थी। अचानक तड़पा हुसैन, भैया तड़पे क्यों हो? हुसैन ने कहा ज़ैनब अल्लाह जाने क्या बात है, ओनो मोहम्मद को अब्बास ने जंग सिखाई है। ओनो मोहम्मद एक काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी जंग में इजाजत ही नहीं। भैया क्या करते हैं? अल्लाह जाने तेरे बच्चों को क्या हो जाता है। लड़ते लड़ते जब दरिया के करीब जाते हैं आंखें बंद कर ले। ज़ैनब अल्लाह जाने ओनो मोहम्मद को क्या हो जाता है। ज़ैनब मातम मातम मातम, ज़ैनब मातम मातम। ज़ैनब अल्लाह जाने तेरे बच्चों को क्या हो जाता है। ज़ैनब लड़ते लड़ते जब दरिया के करीब जाते हैं, जब दरिया के करीब जी बाबा नौकर जो लड़ते लड़ते जब दरिया के करीब जाते हैं आंखें बंद कर देते हैं। कहती रही माशाल्लाह। अचानक फिर तड़पा हुसैन। हुसैन फिर क्या हुआ? ज़ैनब तेरे बेटे जानबूझ के मेरी जागीर से बाहर जा रहे हैं। कहती रही माशाल्लाह। अचानक फिर तड़पा हुसैन और जाने लगा, दामन में हाथ डाला। कहाँ जा रहा है? ज़ैनब मेरा दामन छोड़, मोहम्मद उतर गया। दोनों हाथ बांध के दिए, जहाँ उतरा है वहीं सो जाएगा। तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे जी भर के देखूं। अल्लाह जाने नहीं आता जिसे मातम नहीं आता सरी नीचे करे। हुसैन तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे जी भर के देखूं। अल्लाह जाने फिर कहाँ मुलाकात हो। और दोस्तों मुझे माफ कर देना, शारे वालों, बातर वालों, गखड़ वालों, अटक वालों, फतेह जंग वालों माफ कर देना। पता नहीं क्यों तुम रो पड़े तो मेरा दिल कर गया। मोहम्मद उतर गया और लड़ा था। लड़ते 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 ऑन को एक नेजा वहां लगा जहां अकबर को लगा था। इतने जोर का नेजा लगा ऑन को ऐसा नहीं आता मातम। और को एहसास हुआ शायद अब मैं जीन पे नहीं रह सकूंगा। बच्चे ने एहसास किया मैं गिरने वाला हूँ। ए मैंने माफ करी, मैं तेरा भिरामा जड़ा एहतराम करता, मैंने पता है तेरी जो हालत हो रही है, बाबा मुझे माफ कीजिएगा नौकर और बेटा समझ के। बच्चे ने हाथ माथे पे रखा, आसमान की तरफ देखेगा, मेरे अल्लाह मैं अली की बेटी का बेटा हूँ और मैंने जिंदगी में तुझसे मांगा कुछ नहीं, मैं मामू को आखिरी सलाम कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह कोई ऐसी सबील बना जब तक मामू न मिले ना मेरा हाथ माथे से न उठे। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ मेरी जिंदगी का आखिरी लफ्ज हो, अगर मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा हो। इधर बच्चे ने दुआ मांगी, एक असदी काहिली हरामजादे ने तीर छोड़ा, तीर बच्चे के हाथ पे लगा, हाथ से माथे पे लगा, आधा तीर इधर आ गया, आधा इधर आ गया। मक्तल कहती है खाता सहमो यदहु वला जिबत ही, तीर ने नहीं आता मातम 10 मुहर्रम बना दे, तीर ने बच्चे के हाथ को बच्चे के माथे पे सी दिया। बच्चा जीम से हौसला 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 हौसला, तीर ने बच्चे या ज़हरा संभालो संभालो, आधा मिनट मुझे और पढ़ने दो, आधा मिनट मुझे और पढ़ने दो। तीर ने बच्चे के हाथ को बच्चे के माथे पे सी दिया, बच्चा जीन से जमीन पे आ गया। करबला की 10 मुहर्रम गुजर गई, 11 गुजर गई, 12 हो गई। सज्जाद एजाज इमामत से आ गए, सज्जाद ने बच्चों को कफना भी दिया, एजाज वाला दफना भी दिया। ना करे वो बंदा शिया ना हो जिसके पास हाथ और सीने पे या मुंह पे ना आए। 1400 साल हो गए हैं, ज़ैनब का बेटा कब्र में सोया हुआ है और तीर यहाँ फंसा हुआ है। 1400 साल हो गए, ज़ैनब का बेटा कब्र में सोया हुआ है और तीर माथे में फंसा हुआ है। जब कयामत आएगी ये बच्चा उठेगा, मैदाने महशर होगा, हर कोई अपनी अपनी मसूफियत में होगा। ये बच्चा सीधा हुसैन के पास आएगा, एक हाथ यहाँ होगा, एक हाथ हुसैन के दामन में डाल के पूछेगा मामू मुझसे राजी हो? हुसैन कहेगा मैं राजी हूँ। बच्चा कहेगा मेरे साथ मेरी माँ के पास चलो। बच्चा महशर में ज़ैनब के पाँव पे हाथ रख के कहेगा अम्मा अब तो मुझे प्यार करो, अम्मा मैं तेरे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, अम्मा मामू राजी है, अम्मा मैं तेरे। कायनात की शहजादी